ভারত যখন নূর খান এয়ারবেসে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল তখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে সেই ক্ষেপণাস্ত্রে পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্য মাত্র 30 থেকে 45 সেকেন্ড সময় ছিল। মাত্র 30 সেকেন্ডের মধ্যে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই বিপজ্জনক ছিল। তখন ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল। পাক বিমান ঘাঁটিতে ব্রহ্মোস হানা নিয়ে আতঙ্কের কথা স্বীকার করল পাকিস্তান। এক সাক্ষাৎকারে সে কথা খোদ স্বীকার করে নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। এক ঝলকে সেই বক্তব্যটা আপনাদের শোনাই। রানা সানাউল্লাহ পাক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, তিনি কি বলছেন শুনুন। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। चले, मैं ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने अच्छा किया कि मवाद नहीं था, लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया को इतने बड़े ख़तरे से बचाया है, तो उस किरदार की इंडिपेंडेंटली एवेल्यूएशन होनी चाहिए, और अगर वो किरदार अदा हुआ है जो कि हुआ है तो उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उनके उस एक्ट के ऊपर जो है वो उनको नामजद किया है और वो एक्ट उन्होंने किया है। অপারেশন সিন্দুরের সময় পাকিস্তানের পাল্টা মার দিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানকে একেবারে নাস্তানাবুদ করেছিল ভারত, আর তাতে করে পুরো জেরবার হয়ে যায় পাক সেনা। শাহবাজ শরীফের দলের নেতারা ভারতকে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে শোরগোল ফেলেছিল। সেই হুমকি যে কতটা ভাঁওতা ছিল তা এবার প্রমাণ হয়ে গেল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহ এক পাক সংবাদ মাধ্যমে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি করেছেন। সানাউল্লাহর দাবি, অপারেশন সিন্দুরের সময় পাকিস্তানে ভারতের ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছিল। এরপর ইসলামাবাদ থেকে মাত্র 30 থেকে 45 সেকেন্ড সময় ছিল ইসলামাবাদের কাছে এইটা খোঁজ লাগানোর জন্য যে ওতে কোনো রকম নিউক্লিয়ার বম ছিল কিনা বা নিউক্লিয়ার কিছু ছিল কিনা। এক পাক সংবাদ মাধ্যমে সানাউল্লাহ বলেছেন, যখন ভারত নূর খান বিমান ঘাঁটিতে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল তখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে সেই ক্ষেপণাস্ত্রে পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্য মাত্র 30 থেকে 45 সেকেন্ড সময় ছিল। মাত্র 30 সেকেন্ডের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই বিপজ্জনক ছিল। তখন ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সানাউল্লাহ কি বলেছেন আরও একবার শোনাই আপনাদের। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। चले, मैं ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने अच्छा किया कि मवाद नहीं था, लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता,
तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती, और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया को इतने बड़े ख़तरे से बचाया है, तो उस किरदार की इंडिपेंडेंटली एवेल्यूएशन होनी चाहिए, और अगर वो किरदार अदा हुआ है जो कि हुआ है तो उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उनके उस एक्ट के ऊपर जो है वो उनको नामजद किया है, और वो एक्ट उन्होंने किया है। পাক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো হইচই, আর এতে করে মুখ পুড়েছে পাক সরকারের। তারা যে গোটা বিশ্বের সামনে মিথ্যা কথা বলেছিল তা এবার প্রমাণ হয়ে গেল। প্রথম থেকে বলা হচ্ছিল যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কোনো ইন্ডিয়ার কোনো মিসাইল এসে আক্রমণ করতে পারেনি ইত্যাদি এই সমস্ত কথা বলা হচ্ছিল, কিন্তু সানাউল্লাহর যে বক্তব্য তাতে করে স্পষ্ট বলছেন যে নূর খান ঘাঁটিতে যখন এসে অ্যাটাক করেছিল, তার মানে পাকিস্তান যে এতদিন পর্যন্ত সারা বিশ্বকে মিথ্যা কথা বলে আসছিল সেটা প্রমাণ হয়ে গেল এই কথার মাধ্যমে। দিন কয়েক আগে করাচিতে পাকিস্তান নৌ একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। তিনি সেইখানে তার বক্তব্যে কাশ্মীর ইস্যু টেনে আনেন, জম্মু কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন কাশ্মীরি ভাইদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা উচিত, যারা ভারতের অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। একবার ভাষাগুলো শুনবেন ভালো করে। জাতিসংঘের প্রস্তাব এবং কাশ্মীরি জনগণের ইচ্ছানুসারে কাশ্মীর সমস্যার ন্যায্য সমাধানের দৃঢ় সমর্থক পাকিস্তান। ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি উস্কানিমূলক পদক্ষেপ করেছে, পাকিস্তানের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এতে কেবল আমাদের জাতীয় সম্মান রক্ষা হয়নি, বরং বড় ধরনের উত্তেজনাও এড়ানো গিয়েছে। ভারতের উস্কানি সত্ত্বেও পাকিস্তান সংযমের সঙ্গে কাজ করে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রকাশ করেছে। এরপর ভারতের নাম করে রীতিমতো হুমকি দিয়ে আসিম মুনির বলেন, যদি কোনো শত্রু পাকিস্তানকে দেখে ভাবে যে সে কোনো জবাব পাবে না, আমরা আমাদের নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত রয়েছি, তাহলে সে ভুল ভাবছে। উপযুক্ত জবাব পাকিস্তান দিতে জানে। পাকিস্তানে উত্তেজনা বৃদ্ধি হলে ওদের দেশে বিপর্যয় হবে, তার দায় বর্তাবে শত্রুপক্ষের উপর। পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্বকে দ্বিধাহীনভাবে রক্ষা করবে। শোনাবো আসিম মুনিরের সেদিনের সেই বক্তব্য। On such occasions, we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized laws. লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।